مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہر ایک انسان اسی انسان کا ساتھ ہی کیوں دینا چاہتا ہے جو آلریڈی بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے۔ ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ ہم طاقتور لوگوں کا ساتھ اسی لیے دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا پھر ساتھ دیں گے، لہذا اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری توجہ کا مرکز وہی بنے رہتے ہیں جو آلریڈی پاورفل ہیں، آلریڈی رچ ہیں۔ غریب نظر انداز ہو جاتا ہے کیونکہ غریب نے کسی کو کیا دینا۔ کبھی آپ نے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ آپ نے کیوں اتنا ہوپ لیسنس یا اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں شو کی ہے۔ میں ہوپ لیسنس نہیں تھا، اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ میں بڑا آپٹمزم کا قائل ہوں، میں پیسمسٹ نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے جب دوست تکالیف دیں تو وہ بڑی گہری تکالیف ہوتی ہیں، جن سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی تکلیفیں دیتے ہیں۔ لیکن اب نہ میں کسی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، نہ میں ان کی تکلیفیں لینے کو ریڈی ہوں۔ میں جب لاہور میں آیا تھا میں مکمل اکیلا تھا، ایک فٹ پاتھ تھی، ایک میں تھا اور کوئی نہیں تھا، اکیلا مسافر، نہ کوئی ریفرنس، نہ سی وی کے اوپر کسی کا نام لکھ سکتا تھا، نہ میری کوئی سی وی تھی۔ کیا کرتا؟ میں جہاں پہ اترا تھا، گاڑی سے اترنے کے بعد ریلوے اسٹیشن سے ایک گاڑی ملی، اقبال ٹاؤن میں اترا، اور مجھے وہاں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ہوپ دی تھی کہ تو نے یہاں سے کام کرنا ہے۔ اسلام آباد چھوڑ کے لاہور آیا اور میں نے ڈٹرمنٹ ہو گیا، دو راستے تھے، کچھ کر جاؤ یا مر جاؤ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، ہمت بڑی کی، اور بہت سارے ریفرنسز جہاں ہی بن گئے میرے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ جو ریفرنسز بن گئے تھے، میں تھوڑا سا دھوکے کا شکار ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں نے کہا تھا کہ جب ایک شخص اپنی پاور کھونے کے بعد لوگوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے ریئل فیسز دکھائی دیتے ہیں اسے افسوس ضرور ہوتا ہے، مگر وہ سیانہ انسان جب دوبارہ اپنی پاور کو اچیو کر لے گا تو ان لگڑ بگڑ لوگوں سے وہ گریز کرے گا۔ میں ایک اسپیسیفک دوست کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، مگر یہ اٹ از آئی تھنک ناٹ فیئر، دیٹس وائی آئی ووڈ لائک ٹو بی رادر silent about his name. If I mention his name, I am not afraid of him as well, but I am afraid of Allah. بس اتنا ہی کہوں گا کہ وحدت روڈ کے اوپر اس کا ایک سیٹ اپ ہے، اس کی وجہ سے میں نے پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ، جب آپ ان کی ساری زندگی ہیلپ کریں اور آپ کو ہیلپ کی ضرورت اتنی پڑے کہ خالی مورل ہے اور ان کا اسٹوپڈ سا آنسر آپ سن لیں تو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کل بھی اکیلے تھے، آج بھی اکیلے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ I have got the feelings of being quite alone, and I am very much confident about that as well, because I don't expect anybody to support me in a sense as I should not work and they should keep up supporting me like we support a beggar. مجھے ایک مورل سپورٹ چاہیے تھی، فائنینشیل سپورٹ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جو شخص فٹ پاتھ سے ترقی کرنا شروع کرتا ہے اور نکلتا لوگوں کے دماغوں کا حصہ بن جاتا ہے، پہچان میموریز کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی ایسی کمزور بیساکھیوں کی۔ اب میں پوری بات نہیں کرنا چاہتا، بات بڑی تلخ ہے، لیکن ایک بدبودار دوستی تھی میری کسی کے ساتھ، مجھے اس کی ہیلپ کی اتنی ضرورت پڑی تھی کہ میں نے ایک سیٹ اپ بند کیا تھا، تو ایک کمرے کے اندر ایک کلاس چلانی تھی، اور اس کا ایک آنسر تھا جو کہ میرے دل کے اوپر پتھر کی طرح لگا۔ خیر کلاس تو میں نے چلا لی تھی، میرے بہت سارے یہاں پہ ریلیشنز ہیں دوستوں کے ساتھ۔ آج وہ جو سیٹ اپ میں نے بند کیا تھا، اسی سیٹ اپ کو میں دوبارہ شروع کر کے اسی کے اندر بیٹھ کے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس بندے کی
हसीन मेमोरीज़ के साथ कि जिसने मुझे थपकी दी कि मिस्टर खान यू आर अलोन एंड सच strange kind of friends are always here like parasites. जब पैरासाइट बेर ही खुश्क हो जाए तो पैरासाइट ने फिर उस खाक चाटनी है उस बेर की, वो दरख्त को क्या चाटना है, वो तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। भाई कहना यही चाहूँगा, लोगों पे डिपेंड नहीं करते, लोगों को सपोर्ट करें। मैंने आगाज़ किया था कि अमीर को सपोर्ट करता है और भाई गरीबों को सपोर्ट करें। आज जब मैंने सेटअप अपना ये स्टार्ट किया, सेटअप्स मैंने सारे बंद तो नहीं किए थे, 2-3 सेटअप्स मेरे और भी हैं। एक सेटअप बंद करके जस्ट एक थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी और मैं बहुत दुखी हालत में था, और उस शख्स ने जिसको मैंने लैक्स में उधार दिया था ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो उसने कहा कि जब आपने मुझे उधार लिया, जब आपने वापस मांगा था ना, मुझे उस बात का बड़ा दुख है। कमज़ोर आदमी, बदसलीका आदमी। किसी ने ठीक कहा है कि आप अगर बहुत सारे दरिंदों को देखें, कुत्ता, सूअर, बंदर, हाथी, लोमड़ी, वैसे लोमड़ी नुमा इंसान बहुत ज़्यादा है, शेर, तो ये सारी क्वालिटीज़ उनकी अलग-अलग, मगर ये सच्चे हैं। कुत्ता सच्चा है, भाव भाव करता है पूरी दुनिया में, और आप गधा देख लें, उसकी आवाज़ भी पूरी दुनिया में एक जैसी है। मगर इंसानों के अंदर इन सारों की क्वालिटीज़ हैं मगर नज़र नहीं आती। यही जहानत है, क्योंकि हम ये क्वालिटीज़ छुपा लेते हैं, और जो शख्स हमारी इन क्वालिटीज़ को पकड़ लेता है उसी को सियाना बंदा कहते हैं। कि हर इंसान में किसी न किसी हैवान की खसूसियत मौजूद है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इसलिए अपनी अशरफ क्वालिटीज़ की वजह से इनकी मार देते हैं इन खसूसियात को। वैसे कुत्ते के अंदर तो क्वालिटीज़ बड़ी ज़्यादा हैं, हम सिर्फ उसकी रातों को जागने वाली और वफ़ादारी की क्वालिटी ही देख लें तो इंसानों में भी ये क्वालिटीज़ कम होती हैं, कुछ में होती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती। लिहाजा वफ़ादारी बहुत बड़ी चीज़ है, और दोस्ती बनाने से पहले सोचना चाहिए हमें। फ्रांसिस बेकन ने भी कुछ ठीक कहा था कि दोस्तों के लोग कंधों के ऊपर पाँव रख कर ऊपर जाना चाहते हैं, या जो उनके सामने अपने राज़ों को खोलते हैं वो अपने आप को मुसीबत में धकेलते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी दोस्त है, बस अपने आप को बचाओ, अपनी अशरफ क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करके किसी से एक्सपेक्ट कुछ ना करो। अपनी हैवानी खसूसियात को जो नेगेटिव हो मार दो, जो पॉजिटिव हो, जिस तरह के मैंने कुत्ते की मिसाल दी, उनको ज़िंदा रखो। जो शेर जैसी है बहादरी को ज़िंदा रखो, जो शाहीन जैसी है कि वो लगड़ बगड़ नहीं खाता, हवाओं में ऊपर उड़ता है, उड़ो, नेगेटिव चीज़ों से गुरेज करो, और दोस्तों का हर लिहाज से ख्याल रखो। परेशानियाँ आती रहती हैं, मगर दोस्त वही याद रहते हैं जिन्होंने परेशानी में साथ दिया होता है। और हाँ, कुछ लगड़ बगड़ टाइप लोग ऐसे भी हैं, जिस तरह मैंने अभी एक बंदे का तज़किरा किया, जो किसी हालत में किसी के काम नहीं आते। ना वो अपने बाप को इज़्ज़त दे सकते हैं, ना अपने भाइयों को दे सकते हैं, ना अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से गुरेज करें। देखिए, ज़रूरी नहीं हर बंदा बहुत ही वधिया हो, घटिया लोग भी होते हैं माशरे में, उन घटिया को बर्दाश्त करना हमारा काम है। क्यों, क्या घटिया को रहने का कोई हक नहीं है? जहाँ पे शेर रहते हैं वहाँ लगड़ बगड़ भी रहते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही समझता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातें सुनी, अमल कर लेना। दोस्तों से वफ़ादारी करना हमेशा, और किसी से ओवर एक्सपेक्ट ना करना। अपनी नेगेटिव हैवानी क्वालिटीज़ को दबा के रखना और पॉजिटिव को हवा देना। अशरफुल मखलूक़ात हैं, अशरफ रहें, सेल्फिश ना बने। सेल्फिशनेस हैवानों में पाई जाती है कि कुत्ता कोई चीज़ खा रहा हो, दूसरा कुत्ता अगर वो खाने की कोशिश करे तो कुत्ता कुत्ते के साथ लड़ पड़ता है। ये क्या बात हुई? ऐसा ना करें। और बकरी की क्वालिटी देखें, घास खा रही है तो साथ एक और बकरी खाना शुरू कर दो, उसे खिलाती है। देखिए, पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हैं। घोड़े में भी ये क्वालिटी पाई जाती है, कुत्ते में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है।